all these imaginations, the body is the main cause. కనుక ఈ బాడీ అభిమానమును క్రమక్రమేణా తగ్గించుకోండి. Therefore, you have to reduce this body attachment day by day. ఈ తగ్గించుకోవటమే చాలా ప్రధానమైనటువంటి యొక్క తత్వం. This is most essential. ఇది నీ యొక్క తెలియని సాధనం. This is the true spiritual practice. సాధనగా జపము, తపము, యోగము, ధ్యానము ఇవి చేసి కాదు వచ్చేది. The spiritual practice does not mean worship, meditation, penance and so on. నేను దేనిని భావిస్తున్నానో, ఏది సత్యం అనుకుంటున్నానో ఆ సత్యాన్ని నేను వదలాలి. That what you consider true, it must be given up. అది వదలటం చాలా సులభమైనటువంటిది. It's quite easy to give up this false కానీ ఎందుకు identification. ఇంత బాధపడుతున్నారో నాకు అర్థం కావటం లేదు. But you do not know why you are suffering. ఉండినంత వరకు మనం ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. We experience bliss so long we are in this body. కానీ ఆ దేహం నుంచి శ్వాస పోతే మనం ఏమాత్రము యోచించుకోకుండా బాధపడుతున్నాము. The moment it is gone, we suffer, we grieve. కనుకనే ఈ జనన మరణములకు మన భ్రాంతులే మూల కారణము. So for birth and death, it's only our thought. ఈ భ్రాంతిని మనం వదులుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We should make every effort to give up such thoughts. దేహాభిమానమును కొంచెం వరకు తగ్గించుకోవాలి. We have to cut short our body identification. తగ్గించుకుంటూ రావటం చేతనే ఈ అభిమానం పూర్తి నశించుతుంది. As you make every attempt to reduce it day by day, it is quite అది possible. నీ నిజమైన సాధన. That is the true spiritual practice. ఈ సాధన అంటే ఏమిటి? What is spiritual practice? ఉన్నదాన్ని పోగొట్టుకోవటం సాధన అనుకుంటున్నారా? Do you mean to say that spiritual practice is the one to lose what you have? కాదు. No. పోయేదాన్ని నాదనుకుంటున్నావా? అది కాదు. Do you have a claim on that which is lost? No. ఉన్నది కానీ పోయేది కానీ రెండు కూడా నీది కాదు. That which exists, that which is non-existent, do not belong to you either. కలలో కనిపించినటువంటి స్వప్నములనే They are like dreams. ఆ భ్రాంతులు నిన్ను తబ్బిప్పు చేస్తున్నది. And it's only dream experiences that would confuse you. అన్నింటికి నీ మూల కారణం ఒక్కటే. For all this, there is only one main cause. చూడండి, ఇప్పుడే వచ్చినాయి ఎన్ని బల్బులు కనిపిస్తున్నాయి. You find so many bulbs illuminating. ఇవి ఎంచుకోవడానికి పోతే చాలా ఉన్నాయి. You can count, there are many. ఇన్ని నంబర్స్ అయినటువంటి బల్బులు అన్నిటి ఎందుకు ఒక్కటే ఉన్నది ప్రధానం. There's only one current that flows in all these bulbs. ఆ కరెంట్ ఒక్కటే మాత్రమే సత్యమైనటువంటిది. That current is the principle of truth. ఈ రావటము పోవటము అంతా కూడాను మన భ్రాంతి యొక్క భ్రమనే. Therefore the power supply and absence is only your thought. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ Embodiments of ప్రేమను మాత్రం అభివృద్ధి చేసుకోండి. develop love more and more. ఎవరిని చూసినా ప్రేమించండి. Love everyone. నీ యొక్క ఎదురున్నటువంటి వాడు నీకు ద్వేషి కాదు. There's no person who hates you. నీకెవరు కూడా నువ్వు విరోధం కాదు. None are enemies in this నీకు world. అందరూ ప్రేమించుకోవాల్సిన వాడే. Therefore all deserve your love. కనుక నువ్వు ద్వేషించినటువంటి వాడు నావాడు కాదనుకుంటున్నావు. You consider a person who hates you as your enemy. ప్రేమించిన వాడే నావాడు అనుకుంటున్నావు. You think that the person who loves you as your ఈ own. రెండు కూడా నీది కానే కాదు. In fact, both of them don't belong to you. వచ్చిపోయినటువంటి భ్రాంతులే నీ యొక్క భ్రమలు. It is only the thoughts and the mind that brought the distinction. ఈనాడు భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించుకోవాలంటే ఎన్నో సాధనలు చేస్తున్నారు. Today, to know the divinity, people follow many spiritual disciplines. ఏమిటి ఈ సాధనలు? What are they? ఈ సాధన లోపల భగవంతుడు వస్తున్నాడా? Is it possible to experience him? ఈ సాధనతో భగవంతుడు పోతున్నాడా? Do you mean to say that he would leave if you don't pursue? భ్రాంతులే పోతున్నాయి, భ్రాంతులే వస్తున్నాయి. It is only the thoughts, imaginations that appear and vanish. కనుక ఈ భ్రాంతిని పోగొట్టుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయి. We should make every effort to be free from the thought process. నేను అనేటువంటి భ్రాంతిని నీవు వదులుకో. Give up this body identification mind. అప్పుడే నీకు ఈ భ్రాంతి పోతుంది. Then you will be free from the అప్పుడే delusion. నీకు ఎట్టి భ్రాంతి కూడా ఉండదు, నీకు భయభ్రాంతులు కూడా ఉండవు. Then you will never be affected by any sense of fear or delusion. కనుక మనం ఈనాడు మన సాధన చేయవలసింది ఏమిటి? What is that we should do ధ్యానంలో today? కూర్చోవటము, జపములు చేయటము, సాధనలు జరపటము ఇవి అనుకుంటున్నాం మనం. ఈ సాధనలు, జపములు, తపములు మన భ్రాంతి కోసమే చేస్తున్నాం కానీ నిజమైన బ్రహ్మం కోసం కాదు. You think in the name of the spiritual discipline, you sit to meditate, you worship, you want to do penance, but that's all your own thought, your own mind. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు వదిలిపెట్టు. Give up all these. నేనే దైవము, నేనే దైవము, నేనే దైవము. Strengthen the thought that I am God, I am God. ఐ ఆమ్ గాడ్, ఐ ఆమ్ గాడ్, ఐ ఆమ్ గాడ్ అని తలుచుకో, నీవే గాడ్ అయిపోతావు. Think repeatedly, I am God, I am God. దిస్ బాడీ ఓన్లీ ది వస్త్రము.
This body is only the vesture, the dress. దీన్ని ధరించినటువంటి యొక్క వస్త్రమే కానీ ఇది పుట్టినటువంటి వస్త్రం కాదు. Body is the dress you have put on. The dress has not taken any birth. ఈ దేహభ్రాంతిని పెంచుకొని దుఃఖం మరింత పెరిగిపోతున్నది. The suffering is more and more because of this body identification. తేజ దుర్జన సంసర్గం. Run away from the bad company. భజ సాధు సమాగమం. Be in good company. కురు పుణ్య మహోరాత్రం. Do good deeds day and night. నీకు కావాల్సింది నీకు నిచ్చేది ఒక్కటే. That's what is required. ఎక్కడ చూసినా లోకం లోపల In this world, wherever you see, అనేక మంది కనిపిస్తూనే ఉన్నారు. you see many people. కానీ ఈ కనిపించే వారంతా అనేక మంది Do you mean to say that you meet many people? కానే కాదు. No. అన్ని ఒక్కటే. In fact, all are one. తల్లి తానే, తండ్రి తానే, బిడ్డ తానే, చెల్లెలు తానే, అక్క తానే. It is only this oneness that is expressed in the form of multiplicity, పేర్లు మనం plurality. పెంచుకుంటున్నామే కానీ ఇది ఏది కాదు. It is all based on nomenclature, the name, the truth is one. కనుక ఫ్రూట్ ఈజ్ వన్. Truth is one. ఈ ట్రూత్ అనేటువంటిది ఒకదాన్నే పెట్టుకోవాలి. The truth is one which should be kept in view. అందులోనే ప్రేమ ప్రవాహం అవుతుంది. And that leads to incessant flow of love. ప్రేమ ప్రవాహం లోపల మనం నిలిచిపోవాలి. In this river of love, you stand దాంట్లో still. మునిగిపోవాలి. Get yourself drowned in the river of love. ఎట్టి పరిస్థితి ఎంతైనా కూడా నువ్వు ప్రేమను మాత్రం మార్చుకోకండి. Under any circumstances, never lose love. ఎవరైనా వచ్చి నీకు ద్వేషమైనటువంటి వాడు ఉదాహరణ కనిపించినప్పుడు వీడు నా వాడే, నా తమ్ముడే అనుకో. Any person who hates your enemy, you may meet him on the street, but consider him as your brother. వీడు నా ద్వేషాన్ని నువ్వు అనుకుంటే తప్పక నీకు వచ్చేసింది. But if you got the feeling of hatred towards him, well, you miss the bus. అంతా ఒక త్యాగంలోనే ఉంటుండాలి. Everything lies in this factor of త్యాగమే sacrifice. నిజమైనటువంటి యోగము. Sacrifice is yoga. ఈ త్యాగం అనే యోగాన్ని మనం పెంచుకోకుండా రోగం అనేటువంటి దేహాన్ని పెంచుకుంటున్నాము. Without this yoga, the spiritual discipline of tyaga, sacrifice, we suffer roga, afflictions. కనుక ఈ త్యాగం అనే దాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. So we have to develop the spirit of sacrifice. ఈ సాక్రిఫైస్ చేసుకున్నప్పుడే నిజమైనటువంటి బాధ మనకి ఏమాత్రం కలగదు. When once you are prepared to sacrifice, you'll never suffer. కనుక మనం చేయవలసినవి భ్రాంతులు పెంచుకునే సాధన కాదు, భ్రాంతులను వదులుకునే సాధన చేయాలి. Therefore the spiritual discipline is intended, is aimed at giving up the imagination, illusion. దేహాలు పెరుగుకొలది కూడాను మన భ్రాంతులు పెరుగుతూనే ఉంటున్నాయి కానీ తరగటం లేదు. Day by day as we grow and age, we are carried away by imagination and illusion. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే. Only one thing we have to know. ఇది నాది కాదు. This is not mine. నాదనేది ఏమిటి? నా యందు ఉన్నటువంటి నేనే. Who am I? The real self in me. కనుకనే మనం ఐ అనుకో, నిన్నెవరు బాధించలేరు. Therefore when you go on repeating I am I, no one can hurt you. ఐ యామ్ జీవ, యు ఆర్ దేవ అనుకుంటేనే బాధలు కలుగుతాయి. If you observe differences I and you are bound to suffer. ఐ అండ్ యు ఎక్కడ అవుతుంది? How can you say I and you? నేను నీవు అనేటువంటి ఎక్కడ వచ్చి పుట్టాయి? Where from they ఇది have రెండు కూడా arisen? మనం కల్పించుకున్నవే. That's all your own creation. మనం నేను నీవు అనుకోవటం చేత మనము అనేటువంటి చేరిపోయింది. Because of you and I, there is this word we. ఈ హీ అంటే, And if we say we and he, తర్వాత హీనే అవుతుంది. and ultimately you will end up in నో ఐ, he, నో God. యు. In that he, the divine, there is Now- neither I or you. నో వి. There is no we either. ఒక్కటే అవుతుంది. Only he, God that lasts. కనుకనే ప్రేమ స్వరూపులారా, So embodiments of love. సాధనలు అనేక మంది చేస్తూనే ఉన్నారు. We follow many spiritual disciplines. ఏదో జపం చేస్తున్నాము, ధ్యానం చేస్తున్నాము, Some meditate and some do penance. కానీ ఇవన్నీ కూడా అంత వ్యర్థమైనటువంటివి. They are just waste. అయితే కొంతకాలమునకు ఇవే మార్పులు కలుగుతాయి. However, there is some change in due course of time. కానీ ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి సాధనలు ప్రత్యేకమైనటువంటి కాదు. They may confer some temporary results, but they would not give permanent ఇది results. సత్యమైనవి కాదు. They are not true. ఇదంతా అనిత్యం. They are all just temporary. ఈ టెంపరీ అయినటువంటి దానికి మనం ఏమాత్రమో విచారించకూడదు. Therefore, let's not get worried of the temporary results or temporary ఈ gain. వరినే మనకు ఎక్కువ వరి చేస్తుండాలి. So this only, నాది అనుకోవటమే వరి. the claim of mine is the source of worry. ఈ వరి అనేటువంటిది ఎంతవరకు వస్తుంది? How long the worry lasts? హరి అనేటువంటి దాన్ని తెలుసుకునేంత వరకు వరి మనం వెంటాడుతుండాలి. Until you know hurry, the worry will be after you.
కనుక నీవు వరి పడటము దేనివల్ల? Why do you worry? నేను అనే భ్రాంతి వల్లనే పడుతున్నాను. Because of this body identification, mine, I. నేను కాదు, ఇది హరి. హరియే వరి. And therefore, hurry the self, I. Then you will not have any worry. కనుక మనం ఎప్పుడు కూడాను మనకు సత్యమైనటువంటి దానిని గుర్తించడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. We should make every effort to know the truth, the reality. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎందైనా కూడాను మనం కంటిదారులు కార్చకూడదు. Under any circumstances, we should never shed a tear. దేనికోసం మనకు బాధపడుతున్నాం? Why do you suffer? ఇది నాది అనుకున్నంత వరకే, అది నాది కాకుండా పోయినప్పటికీ ఏ బాధ ఉండదు. Because of the claim of ownership, belonging, you cry. కనుక నీవు బాధపడకుండా నిరంతరము శాంతిగా ఉండాలనుకుంటే నేనే అనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. Never feel sad. In order to be happy, know that this principle, I am I. ఇట్టి దాన్ని మీరు సాధించుకుంటే మిమ్మల్ని ఏ విధమైనటువంటి బాధలు బాధించవు. If you have this strength and more, you will never suffer. కానీ ముఖ్యంగా మీరు గుర్తించవలసినటువంటిది దేహాభిమానము, దేహానికి సంబంధించినటువంటి వస్తువు అభిమానాలు మీరు ఏమాత్రమూ పెంచుకోకండి. What we are supposed to know today is this: we should not develop body attachment and attachment to material objects. ఈ విధమైనటువంటి దీంతో మీరు త్యాగం చేసుకుంటే అన్ని విధాల ధన్యుడవుతావు. With the spirit of sacrifice, you can work for your own liberation. మీరు సాధించవలసినటువంటి త్యాగమే కానీ భోగం కాదు. What you should seek is sacrifice, not affluence. ఇది నాకు కావాలనుకునేటువంటిదే భోగము. In fact, the desire is bhoga, affluence. ఇది నాది కాదు అనుకోవటమే యోగము. The denial is yoga. కనుక ఆ యోగమే నిజమైన మనకు తగిన బలము. This yoga, the spiritual practice, is bala, the strength. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఇట్టి బలమును గుర్తించుకునే నిమిత్తమై జీసస్ అన్ని సాధనలు చేస్తూ వచ్చాడు. To know the spiritual strength behind every person, Jesus has undertaken many spiritual disciplines. కానీ కొంతకాలమునకు తనకు ఈ బాధ కలిగి ఎక్కువైపోతూ వచ్చింది. At one time, he had to face this unbearable suffering. ఒక తూరి జెరూసలేం లోపల ఒక తిరునాళ్ళు జరుగుతూ వచ్చింది. There in Jerusalem, there was a fair in that village. Jerusalem. ఆ తిరునాళ్ళ లోపల తల్లిదండ్రులు పిల్లవాడిని తీసుకుని పోయారు. And Jesus was taken there by his parents to that village, Jerusalem. ఈ జనం యొక్క ఒత్తిడి వల్ల ఆ పిల్లవాడు కనిపించకుండా పోయాడు. In the crowd, the boy is lost. కానీ ఆ పిల్లవాడు ఎక్కడున్నాడు? But where is the boy? లోపల ప్రవేశించి He has gone in. ఆ ప్రీస్ట్ చెప్తున్నటువంటి విషయాలంతా చక్కగా వింటున్నాడు. And the boy has been listening to the teachings of the temple priest. తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ వెతుకుతున్నారు? దేవాలయానికి చుట్టూ వెతుకుతున్నారు. The parents are in search of the boy in the premises of the temple around. ఎంతవరకు వెతికినప్పటికీ సూర్యోదయం మొదలుకొని సూర్యాస్తమయం వరకు కూడా వెతికారు. The parents were in search of the boy who was found missing right from dawn to dusk. కానీ కనిపించలేదు. They could not find him. ఈ మేరీ జోసెఫ్ ఇద్దరు కూడా బాధపడుతున్నారు. Mary and Joseph felt very sad. తర్వాత ఈ పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మరి ఒక తూరి ఆ పిల్లవాడు కనిపించాడు. After the daily worship, they could find the boy. నాయన ఎక్కడ పోయింటివిరా? తెల్లవారి మొదలుకొని నేటి వరకు మేము అవస్థపడుతూ చాలా వెతుకుతూ వచ్చాము. Then they asked him, boy, what happened to you? Where have you gone? We have been in search of you. అమ్మా, నేను ఎక్కడికి పోలేదు. The boy replied, I have కాలు not gone కనుక anywhere. దాటలేదు. I have not gone anywhere. నేను లోపలనే ఉన్నాను. I'm there ఏం inside. చేస్తున్నావు? What are you doing? ప్రీస్ట్ చెప్పేటువంటి విషయాలంతా నేను తప్పగా జరిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం The చేస్తున్నాను. boy said, I'm listening to the teachings of the priest. అప్పుడే తన యందు ఉన్నటువంటి ఒక తత్వాన్ని మానవుడు కనుక్కోవాలంటే బయట వెతుకుతున్నాడే కానీ తన లోపల వెతకటం లేదు. To know the latent divinity within, man is searching outwards, externally. ఈనాడు ప్రతి మానవుడు కూడాను భగవంతుని వెతకడము బయటనే వెతుకుతున్నాడు కానీ తన యందు ఉన్నటువంటి భగవంతుని ఏమాత్రం తాను కనిపించడం లేదు. Man is in search of God in the outer world. He is not making any search within. తన యందే ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. God is in you. తానే భగవంతుడిగా ఉన్నాడు. You are God. కానీ తన్ను బయట తట్టు వెతుకుతున్నాడు. But yet man is in search of him outside. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీరే చూసుకోండి. A small example. నీవు ఇక్కడే ఉన్నావు. You are here. నీవు బయట తట్టిపోయి నీవు చూడాలనుకుంటే వీలవుతుందా? Is it possible for you to find yourself outside? నీవు ఏ విధంగా చూడగలవు? How can you find yourself?
చూడటమే వీలు కాదు. It is not possible. అంత మాత్రం చేత నేను లేననుకుంటావా? That doesn't mean that you can deny yourself. అంత వెతుకుతూ పలానా అబ్బాయి ఎక్కడైనా ఉన్నాడా అని అడిగితే నీవేనయ్యా పలానా అబ్బాయివి అని అడిగి చెప్తాడు. If you go on in search of your own self, some stranger will tell you, you are the person whom after you are searching for. అప్పుడు తనలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకోగలడు. Then you will understand the truth within. ఈ ఏకత్వాన్ని గురించి చర్చుకోవటం చాలా సులభమే కానీ దాన్ని నమ్మాలి బాగా. It is quite simple and easy to know this oneness, but one must have absolute faith. నేను అనేటువంటిది నాకంటే బయట లేదు. In fact, I is within, not outside. నేను నాయందే ఉంటున్నది కానీ నాకంటే బయట లేదు. The I is within me, not outside. నాకంటే బయట ఉన్నటువంటిది నేను కాదు. That which is in the exterior is not mine. కనుకనే తపస్తత్వ శక్తి చేత తన బయట లోపల రెండు దగ్గర కూడాను కనిపిస్తూనే ఉంటాడు. Therefore, out of inquiry, one would know inside and outside the reality. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ముఖ్యంగా మీరు వెతకవలసింది నీ యందున్నటువంటి నిన్నే వెతకాలి. In fact, you have to search yourself within. నిన్ను నీవు వెతుక్కోవటమే ఇదే నిజమే సాక్షాత్కారం. The self-inquiry is the true manifestation. అది తెలుసుకుంటే ఇంకే బాధలు ఉండవు నీకు. The moment you know, you will not suffer any longer. కనుక మీరు ఏమాత్రం కూడా బాధపడుకోకుండా దైవ సాక్షాత్కారం కాలేదని మీరు వచించకండి. Never feel sad, never say that you have not experienced the manifestation of God. కనుక తానేందే ఉన్నాడు. God is in you. ఒకడు పుస్తకం చదువుతూ ఉన్నాడు. One was found ఆ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు 10 రూపాయల నోటు ఆ పుస్తకంలో పెట్టాడు. and he kept a 10 rupee currency note in the book. కానీ మర్చిపోయినాడు. He has forgotten. మరి ఒకనాడు అందరినీ నువ్వు 10 రూపీస్ ఇస్తావా అని అడిగాడు. Having forgotten the lost note, and he has been ఇస్తాను మై ఫ్రెండ్, 10 rupee note from somebody. ఇస్తాను కూర్చోమని చెప్పాడు. Some person said, yes, I'll give you, be seated. అని దాన్ని తీసుకొని చదువుతూ వచ్చాడు. And he was going through the book placed in front of him. ఆ బుక్ లోపలే 10 రూపీస్ నోట్ కనిపించింది. There he could notice the 10 rupee note. అప్పుడు అయ్యా నా బుక్లో నేనే ఎప్పుడూ పెట్టాను కానీ మర్చిపోయాను, నేను 10 రూపీస్ అడిగాను. Then the man replied, I kept 10 rupee note in this book long back. I have forgotten. And therefore I wanted 10 rupee note from 10 you. రూపీస్ నాకు అక్కర్లేదు. Well, I don't need your 10 నేను rupee note. పెట్టినటువంటి 10 రూపీస్ నాకు చిక్కింది. I have got this 10 rupee note with me now, which I kept it in the book long అప్పుడు back. నీకు ఏ విధమైనటువంటి రుణము ఉండదు. Then I am not indebted to you in any way. నీవు దానిని మరచి ఇతని దగ్గర 10 రూపాయల నోటు తీసుకుంటే నీవు ఎప్పటికైనా వాడికి రుణపడి ఉంటావు. If you forget the 10 rupee of your own and seek from someone else, you are indebted to him. కనుక ప్రతి తత్వమును కూడా తన యందే వెతకాలి కానీ బయట ఏమాత్రం వెతకనక్కర్లేదు. Therefore every principle must be sought after in the interior, not outside. కనుక ఇలాంటి సత్యమైనటువంటి దీన్ని ఒక చిన్న మార్గంలోనే మనం గుర్తించవచ్చు. This truth can be known in a very simple way. ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, Embodiments of love students, ఈ విద్యార్థులు కూడాను ఎన్నో రకమైనటువంటి భ్రాంతులతో చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. students also make so many efforts because of their imaginations. మీరు ఏ వస్తువులు మీరు తెలుసుకోవాలన్నా బయట మాత్రం వెతకకండి. Never search for anything outside. మీ యందే ఉంటున్నది. The reality is within you. మీ సర్వస్వము మీ యందే ఉంటున్నది. Everything is within you. బయట వెతికేదంతా కూడా కల్పనలే. All that you are in search outside is imaginary. ఆ ఇమాజిన్ మీరు తట్టుకోండి. Face that imagination, resist that. అప్పుడే మీకు శాంతి కలుగుతుంది. Then you will be peaceful. అప్పుడే నీకు సరిపోయినటువంటి విషయం నేనే. Then you will know the truth behind this dictum, I am I. కనుకనే మీరు ఈ చిన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి చాలా గ్రంథాలు చాలా పరితాపాలు జరుపుతూ ఉంటున్నారు. To know these simple truths, you go through so many sacred texts. కనుక ఈ టెస్ట్ అంతా కూడా పారవేయండి. Brush aside all these texts. నీ టేస్ట్ మాత్రం నీవు చక్కగా పట్టుకో. Go by the taste of your life, not the నీ text. టేస్ట్ నిన్ను చూడాలని నీవే. The taste is the taste of the self. కనుక నిన్ను నీవు చూసుకుంటే నీకు ఏ విధమైన టేస్ట్ ఉండదు. If you have got the taste of the reality yourself, you will not have taste after anything. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం
మూఢమతే ఇహ సంస్కారే బహుదుస్తారే కృపయా कृपया पारे पाहि मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। ओम जय जगदीश हरे।